عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات کو عام آدمی تک پہنچنے سے روکنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ترقی پذیر ممالک بڑھتی ہوئی قیمتوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی اقتصادی صورتحال، عالمی سطح پر تیل، گیس اور اشیاء خرنوش کی قیمتوں کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو۔ حکومت صنعتی ترقی کے لیے پرعزم، صنعتوں کے فروغ کے لیے این او سی رجیم کے بجائے کمپلائنس رجیم متعارف کرائی۔ وزیر اعظم سے صنعت کاروں کے وفد کی ملاقات، صنعتی شعبے کی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، ملک میں کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے کی ہدایت۔ پاکستان عالمی سطح پر کسی گروپ کا حصہ نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس میں دو طرفہ تعلقات، مقبوضہ کشمیر اور خطے کے امن پر تبادلہ خیال ہوا۔ روس گوادر میں ایل این جی ٹرمینل قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ یوکرین میں تمام طلبہ محفوظ ہیں۔ پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے سفارت خانے سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ جدید تحقیق اور آن لائن تعلیم کے فروغ کے لیے انقلابی تبدیلی ناگزیر، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قوم کو تیار کیا جائے۔ جامعات ملکی برآمدات بڑھانے، عالمی منڈی میں آئی ٹی پروفیشنلز کی مانگ پوری کرنے کے لیے طلباء کو ہنرمند بنائیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف نون لیگ کی درخواست ناقابل سماعت۔ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، چیف جسٹس۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ پیکا قانون کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یہ سیاسی نہیں، سماجی معاملہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کو میڈیا اصلاحات کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات، قانون سازی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ زیر التواء قانون سازی کو جلد مکمل کرنے کا عزم۔ تحریک عدم اعتماد میں کوئی جان نہیں، خرید و فروخت کا بازار گرم ہے۔ نواز شریف نے یہ ذمہ داری آصف علی زرداری کو دی ہے۔ تمام قومی ادارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انتشار کی سیاست کرنے والے عناصر کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ پی ٹی آئی کا کل سے سندھ حقوق مارچ کا آغاز۔ سندھ اور پنجاب سے قافلے گھوٹکی کی جانب رواں دوا۔ سندھ کے مختلف شہروں میں ریلیوں اور بڑے جلسوں کا انعقاد ہوگا۔ وفاقی وزیر علی زیدی کی قیادت میں قافلہ سہون شریف پہنچ گیا۔ زرداری مافیا کا وقت اب سندھ میں بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ کل گھوٹکی سے سندھ کے حقوق کے لیے تحریک انصاف کے مارچ کا آغاز ہوگا۔ 6 مارچ کو کراچی پہنچے گا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی لاہور احتساب عدالت میں پیشی، 4 گواہان کے بیانات قلم بند، آئندہ سماعت پر مزید گواہ طلب۔ پاکستان میں اقلیتوں کے لیے ترقی کے یکساں مواقع کی عملی تصویر۔ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے میجر ڈاکٹر کیلاش کمار اور میجر ڈاکٹر انیل لیفٹیننٹ کرنل بن گئے۔ پاک فوج میں نئی تاریخ رقم۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کی دہشت گردی، ضلع شوپیاں میں 3 نوجوان شہید۔ بدگام، بارہمولہ اور کشتواڑ اضلاع سے 7 نوجوان گرفتار۔ حریت رہنماؤں کی شدید مذمت۔ روسی افواج کی یوکرین کے دارالحکومت کیف کی جانب پیش قدمی جاری۔ بحیرہ اسود میں 2 اہم جزیروں پر قبضہ۔ لڑائی میں 137 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی۔ یوکرین کی فوج ہتھیار ڈال دے تو مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف۔ امریکہ کا روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان، مزید امریکی فوجی جرمنی بھیجنے کا فیصلہ۔ روسی صدر نے جنگ کے راستے کا انتخاب کیا ہے جس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن۔ یوکرین میں موجود 2000 پاکستانی طالب علموں کی وطن واپسی کے لیے پی آئی اے نے آپریشن تیار کر لیا۔ پاکستانی سفارتخانہ زمینی راستے سے تمام طالب علموں کو پولینڈ منتقل کرے گا۔ بوئنگ 777 طیارہ وطن واپس لائے گا۔
कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश और बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के अगले 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सगिया शरकपुर रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 4 अरब 32 करोड़ रुपए की लागत से 8 माह में मुकम्मल होगा। सिंध और बलोचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध में 1 करोड़ और बलोचिस्तान में 26 लाख के करीब बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। Cries of catcher. Bowled him. No time. Look at these faces in the crowd. They just cannot believe what's happened. PSL 7 का दूसरा एलिमिनेटर लाहौर कलंदर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। फातेह टीम इतवार को फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज। रावलपिंडी टेस्ट के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू। टिकट्स ऑनलाइन या निजी कोरियर कंपनी के आउटलेट से हासिल की जा सकती हैं। कीमत 100 से 500 रुपए तक मुकर्रर। सीरीज का आगाज 4 मार्च को रावलपिंडी टेस्ट से होगा। और गवादर में कुतुब मेला। तलबा और तालिबात और मुल्क भर से सयाहों की शिरकत। CPAC के अफादियत, चैलेंजेस और मौके पर मुकालमे। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए PTV न्यूज के साथ। हुकूमत पंजाब। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्र की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है, जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। खबरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि आलमी सतह पर बढ़ती हुई कीमतों के असरात को आम आदमी तक पहुंचने से रोकना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी सतह पर बढ़ती कीमतों से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल और आलमी सतह पर अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान पैदा होने वाले महंगाई के आलमी बहरान में अवामी रिलीफ को तरजीह दी। इजलास को मुल्की मजमूई इक्तसादी सूरत हाल, आलमी सतह पर तेल, गैस और अशिया खुरनोश की कीमतों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को एहसास प्रोग्राम की मुख्तलिफ स्कीमों और उनमें मजीद बेहतरी के लिए इक़दामात से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सनती शोबे की तरक्की समाजी और इक्तसादी तरक्की की कुंजी है। सनतों के फ़रोग़ के लिए NOC रजीम की बजाय कंप्लाइंस रजीम मुतारिफ कराई है। वज़ीर आज़म ने इन ख्यालात का इजहार सनतकारों के वफ़द से मुलाकात में किया, जिसमें नौजवानों के लिए रोज़गार के वसी मौके पैदा करने और गुर्बत के खात्मे के लिए सनती शोबे की तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने तेज़ सनतकारी के लिए सरमायाकारों को तरगीब दिलाने समेत मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल पैदा करने की हिदायत की। उन्होंने SECP, स्टेट बैंक, FPR, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और वजारत खजाना जैसे तमाम मुतल्लिका इदारों को सनती तरक्की और साजगार माहौल पैदा करने के लिए मिलकर काम करने की हिदायत की है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। हेल्थ कार्ड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीब और मुतवस्सित तबके को हो रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का निज़ाम कई तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मौजूद नहीं।
صحت کے شعبے کے حوالے سے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بنیادی صحت کے حوالے سے جاری منصوبوں اور اقدامات پر ترجیحی بنیادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ حکومت ملک کے پسماندہ اضلاع میں بچوں میں عمر کے لحاظ سے بڑھوتری میں کمی کے تدارک کے لیے پروگرام کا اجرا کر رہی ہے۔ ماں اور بچے کی صحت کی بہتری کے لیے پیدائش کے بعد سے ویکسینیشن کی تکمیل تک بچے کی صحت کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ملک میں ویکسینیشن کی شرح 66% سے بڑھ کر 76% ہو چکی ہے، جبکہ پنجاب میں یہ شرح 91% تک پہنچ گئی ہے، جس کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے کہ روس اور یوکرین تنازع سفارتکاری کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ خطے میں قیام امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں نیوز بریفنگ دی۔ بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر کی ملاقات میں گوادر LNG ٹرمینل لگانے اور افغانستان سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان علی بھٹی۔ روسی صدر اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات 3.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ توانائی کے شعبہ میں تعاون پر بات چیت، مقبوضہ کشمیر اور خطے کے امن اور اسلاموفوبیا پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ دورہ سے دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ہماری نشستوں میں ایک اور چیز ہم نے طے کی، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وی اگریڈ کہ جو ہمارا شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا انٹرنیشنل فوراز پر، ریجنل فوراز پر، اور بالخصوص SCO، اور ان ڈیولپمنٹس پر بھی روشنی ڈالی گئی جن ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اس خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین سے پاکستانی طلبہ کا محفوظ انخلاء ہماری ذمہ داری ہے۔ یوکرین میں پاکستانی سفارت خانہ وہاں موجود طلبہ سے مکمل رابطے میں ہے۔ ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہاں، ان کی سیفٹی کو انشور کرنا ہماری ترجیح ہے۔ 3000 کے لگ بھگ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کرنا اور ان کا بحفاظت اپنے گھروں کو لوٹانا جو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان آزاد اور خوددار پالیسی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ عدم اعتماد کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ اپوزیشن شوق سے ایک دوسرے کو ملے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اسلاموفوبیا کے مسئلے کو وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی وزیر اعظم کے موقف کی تائید کرتے ہوئے دنیا کو باور کروایا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتی کہ دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ تفصیل جانتے ہیں محمد نوید اظہر سے۔ اسلاموفوبیا ایک ایسا معاملہ ہے جس سے دنیا بھر کے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان امت مسلمہ کے وہ پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے اس اہم معاملے پر دنیا کی توجہ مبذول کراتے ہوئے اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ اپنے حالیہ دورہ روس میں وزیر اعظم نے روس کے صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران ایک بار پھر ان کی توجہ اس اہم معاملے کی طرف مبذول کرائی۔ روسی صدر نے بھی وزیر اعظم کے موقف کی تائید کرتے ہوئے دنیا پر زور دیا کہ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا کسی طور پر جائز نہیں۔ The reason we appreciated President Putin was because he is the first Western leader to say that you could not hurt the sentiments of the Muslim world by hiding behind freedom of speech. So I appreciated it. I think people in the Muslim world appreciated that. ماسکو کی گرینڈ مسجد کے امام کے ساتھ ملاقات میں بھی وزیر اعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ روس میں نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا بھرپور احترام کیا جاتا ہے بلکہ روسی صدر نے 2000 مساجد تعمیر کرائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ That there should be understanding in the Western countries about Islam and Islamophobia, and there should be awareness that Muslims living in certain countries like India suffer a lot because of this discrimination. وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کے سدے باب کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے سفیر کے طور پر مسئلہ کشمیر کو بھی دنیا بھر میں اجاگر کیا ہے۔ روس کے صدر کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ دنیا میں انتہا پسندی اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بین المذاہب ہم آہنگی اور بقائے باہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ روسی صدر کا
مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے جذبات کا احترام لائق ستائش ہے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ دورے سے دونوں ممالک نہ صرف ایک دوسرے کے قریب آئیں گے بلکہ مختلف شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں بھی کھلیں گی۔ جی ہاں، اور پاکستان کی جیو اکنامک ترجیحات کو بھی فروغ ملے گا۔ تفصیل جانتے ہیں اسد یار خان سے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس کئی اعتبار سے تاریخی اہمیت کا حامل تھا۔ گزشتہ 23 سال میں پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم نے ماسکو کا یہ پہلا دورہ کیا۔ ماسکو آمد پر وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وفد کا ریڈ کارپیٹ استقبال روس کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے کا واضح مظہر تھا۔ کرملن میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر اعظم عمران خان کی 1 on 1 ملاقات اور زورانہ اس عزم کا اظہار تھا کہ دونوں ملک مستقبل میں دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان 3 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون، باہمی مفاد کے علاقائی اور بین الاقوامی امور، افغانستان، مقبوضہ کشمیر، یوکرین کی تازہ ترین صورتحال، انتہا پسندی اور اسلاموفوبیا کے رجحانات پر وسیع مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں طویل المیعاد اور کثیر الجہتی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن منصوبے سمیت توانائی سے متعلق ممکنہ منصوبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ علاقائی تنازع میں وزیر اعظم نے افغانستان میں ممکنہ انسانی اور اقتصادی بحران سے نمٹنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ روس اور یوکرین تنازع پر وزیر اعظم نے پاکستان کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے روسی صدر کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک کے درمیان ملاقات میں توانائی، تجارت، سرمایہ کاری اور ریلوے کے شعبوں میں تعاون کی موجودہ سطح پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بین الحکومتی کمیشن مخصوص منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ عشائیے پر پاکستان اور روس کے ممتاز تاجروں کے ساتھ بات چیت میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان 22 کروڑ سے زائد کی مارکیٹ کے طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے اور روسی سرمایہ کاروں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ The connectivity between Pakistan, Central Asia to the Russian Federation holds immense opportunities. So we would like to invite the members of Russian business community to Pakistan, and rest assured we will be facilitating you in every possible way. وزیر اعظم عمران خان نے ماسکو میں روس کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر اور گرینڈ مسجد کا دورہ کیا۔ انہوں نے مسجد میں نوافل بھی ادا کیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گرینڈ مسجد کے امام سے ملاقات میں کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی اور تمام مذاہب کا احترام معاشروں کے درمیان امن اور ہم آہنگی کے لیے ناگزیر ہے۔ گرینڈ مسجد کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان اور چیچنیا کے سربراہ رمضان قادروف کے درمیان ملاقات ہوئی۔ انہوں نے گروزنی شہر کی تعمیر نو اور چیچن عوام کی بہترین رہنمائی کے لیے رمضان قادروف کی قائدانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ماسکو میں گمنام سپاہیوں کی یادگار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ یادگار دوسری جنگ عظیم میں مارے جانے والوں کی یاد میں تعمیر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان روس کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن روانہ ہوئے تو ماسکو کے ہوائی اڈے پر انہیں پرتپاک طریقے سے رخصت کیا گیا۔ وزیر اعظم کے دورہ روس سے دو طرفہ تعلقات پر دورس اثرات مرتب ہوں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون فروغ پائے گا۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کا روس کا تاریخی دورہ توانائی کے میدان میں تحفظ کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ اس سے تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ حسن طارق بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ روس توانائی برآمد کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے، جبکہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو اپنی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ درآمدی ذرائع سے حاصل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا روس کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کی نئی راہیں کھولے گا۔ OGCL جو ہماری کمپنی ہے یہ روس نے بنا کے دی تھی، اور جو سوئی کا سب سے بڑا ریزروائر تھا وہ روسیوں نے ڈسکور کر کے دیا ہے۔ کراس کنٹری گیس پائپ لائنز کا ایکسپیرینس ہے، یہ صرف رشینز کے پاس ہے۔ روسیوں کی جب انویسٹمنٹ آئے گی، ٹیکنالوجی آئے گی،
तो पाकिस्तान के एनर्जी की और ख़ासतौर पे गैस रिलेटेड जितने मसाइल हैं उन्हें हल करने में मदद मिलेगी। रूस तवानाई के मंसूबों में पाकिस्तान का अहम तरक्याती शराकतदार भी है। रशिया की तरफ से जो नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है जो जिससे जो है वो गैस पंजाब तक पहुंचाई जानी थी, उस पर अमल दरामद भी जो है वो जल्द शुरू होने का इम्कान है। पाकिस्तान भी जो है वो उसमें दिलचस्पी ले रहा है कि रशिया से जो है वो गैस पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान लाई जाए। LNG के मुख्तलिफ मंसूबों पर रूस के साथ बातचीत पहले से ही जारी है। वजीर आज़म इमरान खान का रूस का दौरा इन मंसूबों को अमली जामा पहनाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस पर भारतीय मीडिया भी तिलमिला उठा है। जी हाँ, मसले कश्मीर पर रूसी सदर के साथ वज़ीर आज़म की बातचीत को भारतीय सहाफ़ी सियाको सबाक से हटकर और किसी दलील के बगैर बेढंगे अंदाज में पेश करते रहे। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के तारीखी दौरा रूस के असरात ज़ायल करने के लिए भारतीय मीडिया पागलपन की हद तक झूठ और फ्रेब से काम लेता रहा। इंडियन मीडिया ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस पर ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में झूठ और मनफी प्रोपेगेंडे की इंतहा कर दी। जिस समय रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, उस समय रूस पहुंचने के दौरान इमरान कहते हैं कि वो कितने सही समय पर आए हैं। अब सवाल है कि पुतिन ने इमरान को मिलने का समय क्यों दिया। रूसी सदर के साथ बातचीत में जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के इशू पर तबादला ख्याल किया, वहीं खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर के हल को भी नागुज़ीर करार दिया। भारत को एक दुख तो रूस और पाकिस्तान में कुर्बत का है, जबकि दूसरा गम ये खाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कदावर शख्सियत की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। अमेरिका को इमरान का मॉस्को दौरा नागवार गुजरा है। पश्चिमी देश को भी ये मुलाकात पसंद नहीं होगी। ऐसे में रूस के करीब जाना इमरान को भारी पड़ सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलाकाई सियासत पर वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और रूसी सदर को आगाह किया कि मसला कश्मीर खित्ते में अमन की कुंजी है। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार की आशीर्वाद से पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन को भी मनफी प्रोपेगेंडे का निशाना बना डाला। इस तरह की स्थिति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रूस का जो दौरा है वो गलत संदेश देगा और अमेरिका और यूरोपीय देशों की नाराजगी को बढ़ा सकता है। तज्जियाकारों की राय में भारत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की सहरंगेज शख्सियत से खौफज़दा है। जो बात करते हैं तो उनकी बात में वजन होता है और आलमी रहनुमा उन्हें पूरी तवज्जो से सुनते हैं। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में जदीद तहकीक और ऑनलाइन तालीम के तरीक़ाकार को फ़रोग़ देने के लिए तालीमी शोबे में इनकलाबी तब्दीली को नागुज़ीर करार दिया है। इस्लामाबाद में नस्ट के बारे में ब्रीफिंग के दौरान सदर मुमलिकत ने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ बिलखुसूस मसनूई ज़हानत, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के मैदान में कौम को तैयार करने की ज़रूरत है। ग्रेजुएट्स की तादाद में इजाफे के लिए ऑनलाइन तालीम के तरीक़ाकार को फ़रोग़ देना नागुज़ीर है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जामियात IT के शोबे में तलबा को महारत को फ़रोग़ देने में तवज्जो दें ताकि आलमी मार्केट में प्रोफेशनल्स की मांग पूरी करने के साथ मुल्की बरामदाद में भी इजाफा किया जा सके। नेस्ट के डायरेक्टर जावेद महमूद बुखारी ने सदर मुमलिकत को साइंस और इंजीनियरिंग की तालीम में यूनिवर्सिटी के किरदार से आगाह किया। सेहतमंद ख़वातीन ही सेहतमंद माशरे की बुनियाद रखती हैं। मीडिया के जरिए ख़वातीन के हकूक़ की आगाही उजागर करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में विमेन लीडर्स अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इस्लाम ने ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। बाबाए कौम भी ख़वातीन के माशरती किरदार के सरगर्म हामी थे। सदर मुमलिकत ने भारतीय शहरी मुस्कान की दलेरी और जुर्रत को सलाम पेश किया। IT सेक्टर है, इसने औरत को ये मौका दिया है कि घर पे रहकर बहुत सारे काम करती हैं। उनके स्किल सेट्स को हमने बढ़ाना है, उनकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्क एंड देन टू बी एबल टू सेल दैट वर्क, उसको घर के बाहर इन वक्तों में निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। माशरे के अंदर जब चीज़ों का डिस्कशन होगा तभी माशरे के अंदर आगे बढ़ेगी। ताकतवर कौमें वो होती हैं जो जिनके अंदर माशरे की तरक्की, मईशत की तरक्की साथ साथ चलते हैं।
اور ناظرین اب آپ کو بتائیں گے کہ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے درمیان پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، جس میں قانون سازی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ دونوں ایوانوں نے اچھی روایات قائم کی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انتظامی سطح پر رابطہ داری کو اہمیت دی۔ انہوں نے کہا کہ ایوان بالا اور زیریں کے مابین قانون سازی اور انتظامی امور کے حوالے تعاون مثالی رہا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ زیر التوا قانون سازی کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ ملاقات میں ڈیپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی اور دیگر سینیٹرز بھی موجود تھے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کے ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے دوران سماعت پٹیشنر کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اصل سٹیک ہولڈرز نے پہلے ہی چیلنج کر رکھا ہے۔ درخواست گزار جماعت پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہاں اپنا کردار ادا کریں اور غیر ضروری درخواستیں عدالتوں میں نہ لائیں۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا کہ وہ پیکا قانون کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ قانون کو بہتر کر لیں، لیکن یہ کہنا کہ کوئی قانون موجود ہی نہ ہو یا ایسا قانون ہو جو نافذ نہ ہو سکے بالکل بے معنی بات ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ یہ سیاسی نہیں سماجی معاملہ ہے، سیاسی جماعتوں کو میڈیا اصلاحات کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ وزارت داخلہ اور پنجاب حکومت کا پیپلز پارٹی کو مارچ کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اگر کسی نے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتشار کی سیاست کرنے والے عناصر کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ شاہد وفا کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کی ریلی کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت کے منصوبے بنانے والے جان لیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور وزیراعظم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھریں گے۔ آپ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، آج آپ ووٹ کو ذلت کے گڑھے میں پھینکنے کی ساری تیاریاں کر رہے ہیں، اور جن سے آپ سلام دعا لینے کے قائل نہیں تھے، نہ صرف ان کے گھروں میں جا رہے ہیں بلکہ ان کو طرح طرح کی آفریں کر رہے ہیں۔ عمران خان آپ کو اور زیادہ جو ہے آپ کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ تمام قومی ادارے جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، انتشار کی سیاست کرنے والے عناصر کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کو مہنگائی میں اضافے کا پورا احساس ہے اور عوام کی مشکلات کے ازالے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نور مقدم کیس میں جامع تفتیش کرنے پر اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ سندھ میں حقوق مارچ میں شرکت کے لیے صوبے بھر سے قافلے گھوٹکی کی جانب رواں دواں ہیں۔ مارچ صوبائی حکومت کے ظالمانہ نظام کے خلاف عوام کی آواز ثابت ہوگا اور ان کی کرپشن کو بے نقاب کرے گا۔ وہ 7 شریف میں سندھ حقوق مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی اور اسد عمر 26 فروری کو مارچ کا آغاز کریں گے۔ اس حوالے سے ذیشان احمد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ حکومت کی غفلت اور بدعنوانیوں کے باعث سندھ میں بڑھتی ہوئی لاقانونیت اور امن و امان کے مسائل نے صوبے کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ کراچی سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ اور قتل و ڈکیتی کی وارداتوں کے باعث عوام کے جان و مال محفوظ نہیں۔ اگر صرف شہر قائد کی بات کی جائے تو ماہ جنوری کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 16 گاڑیاں چھینی گئیں، جبکہ 184 گاڑیاں چوری ہوئیں، 419 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں اور 3900 سے زائد موٹر سائیکلیں چوری ہونے کی وارداتوں کے علاوہ 2500 موبائل چھیننے اور گھروں میں ڈکیتی کی بھی 44 وارداتیں رپورٹ کی جا چکی ہیں۔ کراچی میں بہت ہی جرائم بہت زیادہ پھیل گئے ہیں اور اس وجہ سے ہم بہت ڈر و خوف میں ہیں۔ کوئی تحفظ نہیں ہے، شہری کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ تو کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ کراچی میں یہ ہے کہ ڈکیتیں اور وارداتیں بہت ہوتی ہیں، بھلے رات میں چلے جائے دن میں چلے جائے، ہر گلی میں ڈاکو پھرتے ہیں، کوئی بھی سیف نہیں ہے یہاں پر۔ دوسری جانب صوبے میں صحافیوں کی جانیں بھی محفوظ نہیں، جس کے لیے صحافی برادری کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور صحافی برادری صوبے کے مختلف شہروں میں عدم تحفظ کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ شہید عزیز میمن کے قتل کیس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا مشتاق سہتو، وہ آج تک گرفتار نہیں ہو پایا۔ سندھ حکومت کے اس مفلوج اور ناکارہ نظام کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے اور عوام کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پاکستان تحریک
तहरीक इंसाफ सिंध हकूक मार्च करने जा रही है। सिंध हकूक मार्च में शिरकत के लिए PTI सिंध के सदर और वफाकी वजीर अली जैदी की क़यादत में टोल प्लाजा कराची से निकलने वाले मरकजी काफिले में आज सुबह से ही लोग जोक दरजोक शामिल होना शुरू हो गए। टोल प्लाजा पर शुरका से खिताब करते हुए वफाकी वजीर अली जैदी का कहना था कि सिंध हुकूमत घबराहट का शिकार है और ओछे हथकंडे करके हमारे कारकुनान को परेशान कर रही है। ताहम ये मार्च रुकने वाला नहीं। हम गोटकी से आगाज करेंगे अपने अवामी राब्ता मुहिम या हुकूक सिंध मार्च का। सिंध के मजलूम अवाम की आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। पंजाब और सिंध के बॉर्डर कमो शहीद पर सिंध हुकूक मार्च के लिए कंटेनर्स का भी इंतजाम किया गया है, जहां PTI के मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे और सिंध हुकूक मार्च का बाकायदा आगाज होगा। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि ज़रदारी माफिया का वक्त अब सिंध में भी ख़त्म होने जा रहा है। कल घोटकी से सिंध के हकूक़ के लिए तहरीक इंसाफ का मार्च शुरू होगा, जो 6 मार्च को कराची पहुंचकर ख़त्म होगा। शिराज अली की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में 14 साल से जारी हुकूमत में करप्शन और सिंध के अवाम के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ सिंध में भरपूर आवाज उठाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत की नाअहली, करप्शन और अवाम के बुनियादी मसाइल हल न करने के खिलाफ सिंध हुकूक मार्च का आगाज कर रही है। ये मार्च जो है ये इन चोरों लुटेरों को बेनकाब करने के लिए और अपने हकूक के लिए, सिंध के हकूक के लिए ये वक्त है, जिसको कहते हैं डिसाइसिव मोमेंट है ये, और ये इंशाअल्लाह ताला जरदारी माफिया के खिलाफ आखिरी लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित होगी। सिंध हुकूक मार्च का आगाज 26 फरवरी को तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मार्च की सूरत में कश्मीर से होगा, जिसमें PTI के दूसरे रहनुमा और कारकुनान शिरकत करेंगे। सिंध हुकूक मार्च के शुरका घोटकी से होते हुए 27 फरवरी को शिकारपुर और जैकाबाद पहुँचेंगे। एक बहुत बड़ी रैली जो है वो घोटकी से निकलेगी 26 तारीख को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 मार्च को एक तहरीक, एक अज़म के साथ जरदारी माफिया के साथ जो है वो जंग का ऐलान कर चुकी है। सिंध के जो करप्ट माफिया बैठी है, इनके हम सिंध के लोगों को बताएंगे किस तरह से इन्होंने सिंध के हकूक पे डाका डाला है। इंशाल्लाह ये बड़ी रैली होगी जो मुख्तलिफ डेज में होती हुई कराची जा रही है और 6 मार्च को इख्तिताम करेगी कराची में। सिंध हुकूक मार्च 28 फरवरी को कंबर, शहदादकोट और लाड़काना में पड़ाव डालेगा। 1 मार्च को खैरपुर, नौशहर फेरोज और नवाबशाह, 2 मार्च को सांगड़, मीरपुर खास, 3 मार्च को उमरकोट, थरपारकर और बदीन, जबकि 4 मार्च को टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मटियारी, 5 मार्च को हैदराबाद, 6 मार्च को जामशोरों से होता हुआ कराची में इख्तिताम पजीर होगा। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी अपोजिशन की तरीके अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तरीके अदम एतमाद लाना अपोजिशन का आईनी हक है। मंडी बहाउद्दीन में भी अवाम के जमे गफीर ने पैगाम दिया कि वो इमरान खान के साथ हैं। रहज़नों पे जब हाथ पड़ता है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो शोर शराबा है ये प्याली में तूफ़ान से ज़्यादा नहीं है। पिछले 3 साल से ये हमें बार बार कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसा चीज़ नहीं आई। उनका एक आईनी हक है, अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं बड़े शौक़ से लाएं। पहले भी उन्होंने बड़ी कोशिशें की, उसमें नाकामी हुई, आइंदा भी नाकामी होगी। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि इत्तेहादी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद की सूरत में डट कर मुकाबला करेंगे। अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त होगी। तफसीलात बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि सेनेट की तरह कौमी असम्बली में भी अपोजिशन जमातों को मुंह की खाना पड़ेगी। हमने तो पहले भी आपकी हर किस्म की तहरीकों का मुकाबला किया है, हर किस्म के लॉन्ग मार्च का मुकाबला किया है। ये भी ला के देखें, ये आपका कानूनी हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकने असम्बली, हमारे तमाम हलीफ, तमाम अलाइज, वो भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। वज़ीर हवाबाजी ने कहा कि हम इंतकाम नहीं बल्कि खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। हमने सियासत खिदमत समझ कर की, हम अपनी खिदमत की बुनियाद पे कह रहे हैं, जज्बा वतनी की बुनियाद पर कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात भी
तहरीक इंसाफ जीतेगी। गुलाम सरवर खान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़ियादत में पाकिस्तान को मुस्लिम ममालिक और आलमी सतह पर जो मुकाम मिला है इससे पहले कभी नहीं मिला। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात एजाज अहमद शाह ने कहा है कि MQM पाकिस्तान और काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। ननकाना साहिब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सियासतदानों की मुलाकातें होती रहती हैं, इसको ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन हुकूमती कामयाबियों का असर ज़ायल करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करती रहती है। उन्होंने कहा कि नई ज़िले गवर्निंग बॉडी का इत्तेफाक राय से इंतखाब किया जाएगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने नैब के 4 गवाहों के बयानात कलमबंद करते हुए आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब कर लिया है। रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई 4 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि पाक फौज में 2 हिंदू अफसरान को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की देकर तारीख रकम कर दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि आप हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। तफसील बताएंगे राना शहजादुस्सलाम। ये हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाश कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल कुमार, पाक फौज में मेजर से तरक्की पाने वाले 2 हिंदू अफसर। पाक फौज में तारीख रकम, पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए तरक्की के यकसा मौक़ों की अमली तस्वीर। लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले कैलाश कुमार 1981 को सिंध के इलाके थरपारकर में पैदा हुए और उन्होंने 2008 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले दूसरे अफसर अनिल कुमार 1982 को बदीन में पैदा हुए। उन्होंने 2007 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया था। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने मुबारकबाद देते हुए अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि आप हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं, पाक फौज जिंदाबाद। इससे पहले ननकाना साहिब से ताल्लुक रखने वाले मेजर हरचरण सिंह भी पहले सिख फौजी अफसर बनकर तारीख रकम कर चुके हैं। मेजर हरचरण सिंह ने 2007 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया था। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज में अक़लियती बरादरी की नुमाइंदगी होना इस बात का बय्यन सबूत है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को आइन में दी गई तमाम आज़ादियों और हकूक़ का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। दूसरी जानब हमसाया मुल्क भारत एक ऐसी इंतहा पसंद हिंदू रियासत के तौर पर सामने आया है जहाँ मौजूद अक़लियतों को तासुब, तशद्दुद और जबर का सामना है। OIC ने इंडिया पर जोर दिया है कि वो मुसलमान कम्युनिटी की हिफाजत को यकीनी बनाए, उनके तर्ज ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। फाशिस्ट मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों को रोकने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें तो गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की जारहियत जारी है। काबिज फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में ज़िला शुपियां में 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को ज़िला के इलाके उमशपुरा में महासिर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय फौज ने बडगाम, बारामूला और किश्तवाड़ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 7 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार भी किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार, मीर वाइज उमर फारूक और दीगर रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा इलाके में गिरफ्तारियों में इजाफे की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाके में नौजवानों को रोजाना की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से मुतालबा किया कि वो इलाके में भारतीय फौजियों की तरफ से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। काबिज इंतजामिया ने मुसलसल 30वें हफ्ते भी श्रीनगर की जामे मस्जिद में लोगों को नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। सीनियर हुर्रियत रहनुमा आगा सैयद हसन अल मुसवी ने बडगाम में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए इंतजामिया की तरफ से मकबूजा वादी में मुसलमानों की इबादत गाहों की मुसलसल बंदिश की शदीद मजम्मत की है। और अब आपको बताएंगे कि रूसी अफवाज की यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की जानिब पेशकदमी जारी है। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि हथियार डालने पर यूक्रेन के साथ लड़ाई रुक सकती है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक लड़ाई में अब तक 137 शहरी और फौजी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन ने 18 से 60 बरस की उम्र के मर्दों के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक रियासत के दिफा को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरत के तहत शहरियों को भर्ती के लिए तलब किया जाएगा। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को अपने दिफा के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में हर कोई खौफज़दा है। कौम से खिताब में उन्होंने मुज़ाहिमत जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि अब रूस और मगरिब के दरमियान एक नया आहनी पर्दा गिर चुका है।
नाज़रीन, रूस ने अमरीका और मगरबी मुल्कों की जानिब से पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मगरबी ममालिक की बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर इजारादारी नहीं हो सकती। बाहमी उसूल ताउन फ्रेमवर्क के तहत हम भी सख्त तदाबीर इख्तियार करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अब शुरू होने वाला ऑपरेशन लड़ाई का आगाज़ नहीं बल्कि हमारे खिलाफ जारी जंग के खात्मे की कोशिश है। मगरबी पाबंदियों का हम पल्ला जवाब देंगे और हालात के तकाजे के मुताबिक इक़दाम किए जाएंगे। उधर अमरीका ने रूस पर आयद करदा नई पाबंदियों में उनके बैंकों, आला हुकूमती ओहदेदारों और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों को हदफ बनाया है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने जंग के रास्ते का इंतखाब किया है जिसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। मॉस्को में नई पाबंदियों का ऐलान करते हुए सदर जो बाइडन ने कहा कि नई पाबंदियां रूस की मईशत को बुरी तरह मुतासिर करेंगी। अमरीकी सदर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन में शामिल 27 मुल्क और दीगर इत्तेहादी भी इसी तरह के इकदाम कर रहे हैं जिनसे पाबंदियों के असरात मजीद बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालात के पेश नज़र मजीद अमरीकी फौज जर्मनी भिजवाए जा रहे हैं। सदर जो बाइडन ने बताया कि G7 मुल्कों के रहनुमाओं से भी बात हुई है। सब ने रूस की डॉलर, यूरो, येन और पाउंड में कारोबार की अहलियत को महदूद करने पर इत्तेफाक किया है। यूक्रेन में मौजूद 2000 पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के लिए PIA ने ऑपरेशन तैयार कर लिया है। इस सिलसिले में CEO PIA अरशद मलिक और यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ी नोएल खोखर में राब्ता हुआ है। PIA के तर्जुमान के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी तलबा को यूक्रेन के शहर टर्नोबिल से ज़मीनी रास्ते के जरिए पोलैंड मुंतकिल किया जाएगा। PIA का बोइंग 777 तैयारा पोलैंड से उनको वतन वापस पहुंचाएगा। CEO PIA के मुताबिक परवाज की तैयारी की जा रही है। तलबा के पोलैंड पहुंचते ही परवाज रवाना कर दी जाएगी। कहीं धूप, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुख्तलिफ मौसमों ने मुल्क में अपने रंग जमा लिए हैं। इस्लामाबाद में रात से होने वाली बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। पहाड़ों पर उड़ते बादलों ने शहर के मंजर को और भी दिलफरेब बना दिया है। अगर बात की जाए मरी की तो मलका कौसार और गिरदोनवाह में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सियाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए मरी का रुख कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहां पर मालाकंड, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, नौशहरा, चारसदा, खैबर, पेशावर, बाजौर, चित्राल, दीर, स्वात, कोहाट, वजीरिस्तान, DI खान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। नाज़रीन, मौसम की बदलती रुतों के हवाले से आपको अपडेट किया और अभी आपको आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि खबरों के सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस के हवाले से भी हमने आपको आगाह किया और दीगर खबरों में आपको बताएंगे अवामी फलाह मनसूबा तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरजीह है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सगियां रोड शरकपुर की तामीर और बहाली के मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किया जा रहा है। सिद्रा आसिम की रिपोर्ट देखिए। सगियां रोड शरकपुर के मंसूबे पर 4 अरब 32 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये मंसूबा 8 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रावी पुल ता फूल मंडी ता बेगम कोट और फूल मंडी चौक ता लाहौर शेखुपुरा रोड तक 4 सड़कों की तामीर और बहाली इस मंसूबे का हिस्सा है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सगियां शरकपुर रोड का बाकायदा संगे बुनियाद रखा। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों की तकमील के लिए कोशा है। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं इस पे इंशाअल्लाह काम शुरू हो गया है और अपने मुकर्रर वक्त पे ये 4.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इससे इस इलाके की जो तरक्की है वो होगी और यहाँ से शाहदरा जो कि थोड़े फासले पे है और यहाँ काफ़ी अरसे से इसका मुतालबा किया जाता है कि वहाँ पे फ्लाई ओवर की ज़रूरत है। वो इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस PSDP और ADP में इंशाअल्लाह इस स्कीम को शामिल करके एग्जीक्यूट किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट हमने दिया
اور اس کو پنجاب کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ سگیاں شرکپور روڈ منصوبے سمیت لاہور میں کئی بڑے منصوبے شروع کیے ہیں، جن میں ایلیویٹر ایکسپریس وے، ہیلتھ کارڈ، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج سمیت کئی بڑے منصوبے شامل ہیں۔ اس منصوبے کی تکمیل سے 1,10,000 گاڑیوں کو آمد و رفت کی سہولت میسر آئے گی اور ایندھن کی مد میں لاکھوں روپے کی بچت بھی ہوگی۔ صدرا عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں لاہور کی، جہاں 3 روزہ انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ شو کا آغاز ہو گیا ہے۔ نمائش کا مقصد سینٹرل ایشیا اور جنوبی افریقہ کے ممالک سے تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ لاہور سے وردہ سلیم کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں جاری 3 روزہ انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر شو پاکستان کا فلیگ شپ سیکٹر سے متعلق خصوصی ٹریڈ ایونٹ ہے، جس میں 180 سے زائد کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ 30 سے زائد ملکوں سے آئے 300 سے زائد سرمایہ کار اور تاجر بھی پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیں گے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے 3 روزہ انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ شو کا افتتاح کیا۔ Our government is working proactively to improve the state of economy of Pakistan. Pakistan needs to diversify both its products and markets in order to become an export-oriented powerhouse. تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رزاق داؤد نے بھی نمائش کا دورہ کیا۔ 300 سے زیادہ ڈیلیگیٹس آ گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الحمدللہ ٹی ڈیپ کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ افریقی ملکوں سے آئے سرمایہ کاروں نے تجارت کے فروغ کے لیے نمائش کو نہایت خوش آئند اقدام قرار دیا۔ یہ گورنمنٹ نے الحمدللہ بڑا اچھا اقدام کیا ہے، جو تقریباً 400 پلس افریقن بزنس مین لے کے آئے ہیں پاکستان میں۔ اس طریقے کی ایگزیبیشنز کا بہت فائدہ ہے، کیونکہ اس سے انویسٹرز آ رہے ہیں، وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور کئی چیز ہم لوگوں کو اس طریقے کے ملے بھی ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ انویسٹ کریں۔ نمائش میں مختلف سیکٹر کے لحاظ سے بزنس ٹو بزنس ملاقاتوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سالڈ ویسٹ سے انرجی پروجیکٹ کے لیے براہ راست سرمایہ کاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیدرلینڈز کے سفیر سے کراچی میں باتیں کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کراچی میں روزانہ 50,000 ٹن کچرا جمع ہوتا ہے جو توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیدرلینڈز کی کمپنیز کو بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ نیدرلینڈ کے سفیر نے کہا کہ ان کی کمپنیاں اس شعبے میں دنیا کی بہترین کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی کارکردگی سندھ اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ سے بہتر ہے۔ کل پاکستان نے 5,000 سے زائد افراد کرائے پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا، جس کے مطابق محمود خان کی کارکردگی سے خیبر پختونخوا کے 53% شہری مطمئن ہیں۔ اس کے برعکس پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارکردگی سے 41% شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی کارکردگی پر بھی 41% شہری مطمئن نظر آتے ہیں۔ اور دبئی ایکسپو میں پہلی بین الاقوامی گلگت بلتستان سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خطہ معدنیات اور دلکش سیاحتی مقامات سے مالا مال ہے۔ گلگت بلتستان میں ٹرافی ہنٹنگ اور فیلکن بریڈنگ سسٹم متعارف کرانے کی وجہ سے سیاحت کو فروغ ملا ہے۔ کانفرنس میں متحدہ عرب امارات، امریکہ، آسٹریلیا، اٹلی، فرانس، چین اور دیگر ممالک کے سرمایہ کار شریک ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں گلگت بلتستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں پن بجلی کے بے شمار مواقع موجود ہیں، کلین انرجی کی صورت میں ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے۔ ذکر کرتے ہیں کرونا وائرس کا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 41,142 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,122 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 2.72% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز کورونا سے مزید 25 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ملک میں اموات کی تعداد 30,139 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ملک بھر میں کرونا ویکسین لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی ضمانت سے متعلق کیس میں وہ نیب کے حوالے سے اصول وضع کرے گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے دوران سماعت ان کی زرعی آمدن اور اراضی کے حوالے سے نیب کے موقف پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اثاثوں کا دوبارہ جائزہ لے کر جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے کہا کہ آغا سراج درانی کو شاہانہ طرز پر ملنے والی سہولیات بھی مد نظر رکھی جائیں گی۔ دوران سماعت نیب کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ آغا سراج درانی کی طرف سے اثاثوں کی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 15 مارچ سے شروع ہونے والے ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔
सऊदी अरब में नए तैनात होने वाले पाकिस्तानी सफीर अमीर खुर्रम राठौर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। उन्होंने मस्जिद नबवी में हाजिरी दी और बाद अज़ां खुली कचहरी से खिताब किया और कम्युनिटी के मसाइल सुने। उन्होंने मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी कराई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में नशे के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया है। सेनेटर मोहसिन अजीज की सदारत में होने वाले इजलास में तालीमी इदारों में ड्रग टेस्ट करवाने के लिए कानून साजी का इंदिया दिया गया है। चेयरमैन कमेटी ने नशे के तदारुक के लिए आगाही मुहिम चलाने, तालीमी इदारों में ड्रग टेस्ट शुरू करने, नशे की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करने और बहाली मराकज के कयाम पर भी जोर दिया। कमेटी ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 में तामीराती काम का मुशाहिदा करने का फैसला किया है। सेनेट की कायमा कमेटी आबी वसाइल का इजलास सेनेटर मुसद्दिक मसूद मलिक की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में सिंध में ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर की सूरत हाल और गाजी बरोथा मंसूबे की नहर के अतराफ हिफाजती दीवार ना होने की वजह से आम लोगों की हलाकत के मामले का जायजा लिया गया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि लोगों की हिफाजत के लिए मनसूबाबंदी की जाए और मसले का देरपा हल निकाला जाए। और नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए अब आपको बताएंगे कि चेयरमैन वलीद इकबाल की ज़ेर सदरार सेनेट कायमा कमेटी इंसानी हुकूक का इजलास हुआ, जिसमें मियाँ चन्नू में मुश्तिल अफराद के हाथों एक शख्स के कत्ल के वाक़े पर बहस हुई। DPO मियाँ चन्नू ने ब्रीफिंग में बताया कि जाए हादसा पर 200 मुश्तिल अफराद मौजूद थे। टीम पहुंचने पर मुश्तिल अफराद ने पुलिस पर भी हमला किया। IG पंजाब मोहम्मद सुल्तान ने बताया कि रवां साल तौहीन मजहब के 14 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।